ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ജയ രാധാ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധാ മാധവ जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोकेर प्रेम धन हरे राम संकीर्तन की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्याम प्रभु की जय, बाबा जी की जय, गुरु महाराज की जय, आचार्य सूरदास ठाकुर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया, भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। उपज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाघाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वदामह्यं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नाम्ने, नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामोदराय नगरब्रह्मचारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने, शिवाशवानवी देवी देताय कृपाब्धि कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगपत्तिदा श्री गौरकरुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते।
नमस्ते गौरवाणी श्रीमते दीनतारिणे रूपाणि गविदवसिद्धान्तुल्लहरि नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते पुत्रामरसाम्बुदे पदाम्बुजायितः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुविराय गौराविर्भावभूमिस्तं निर्दिष्टसज्जनप्रिय वैष्णव सर्वोम श्रीजगन्नाथाय ते नमो महाविन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतस्यै पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्ताधारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्ति हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते जयदां सुरदोपङ्गोर्मवोन्दो दीर्घतिमत्सर्वस्वपादां भोजराधामधर्मः दिव्यत्वृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थः श्रीमद्राधा श्रीनगोविन्ददेवो प्रेष्ठारतिसेव्यमानस्मः श्रीमन्दासरसारम्भी वंशीवरत्तटस्थिता कर्षन्वेणुस्वनेन गोपीनाथश्रीस्तुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत् ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൈത്രഋഷി വിദുരരോട് വരാഹസ്വാമിയുടെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചു എന്നൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. കാരണം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആദ്യം ബ്രഹ്മദേവൻ 4 കുമാരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവരോട് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല. കാരണം അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ചതല്ല, പക്ഷേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ നിരസിച്ചതുമല്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രത്തോളം താല്പര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർ ഇത് അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളെ ധിക്കരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും അവർക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ലായിരുന്നു അവർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ എന്നാലും ബ്രഹ്മദേവന് ഒരു വിഷമം വന്നു, ഒരു നിരുത്സാഹത്തിനായി അദ്ദേഹം. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ക്രോധം വന്നു. ആ ക്രോധത്തെ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിലൂടെ രുദ്രൻ വരികയാണ്. രുദ്രന് സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു എവിടെയൊക്കെ തപസ്യുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ സമുദ്രങ്ങളും, അതായത് രുദ്രനില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് സംഹാരത്തിന് കാരണമായിട്ട് ആദ്യം സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ ഭീകര സൃഷ്ടികളായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഭൂതപ്രേതാദികളൊക്കെ വളരെ ഘോരഘോര രൂപങ്ങൾ മഹാദേവനിൽ നിന്നും രുദ്രനിൽ നിന്നും വരാൻ തുടങ്ങി. സൃഷ്ടി മുഴുവൻ സംഹാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങ് ഇവിടുന്ന് തപസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടിയുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട്. അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മദേവൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നും പല പല ഋഷിമാരെയും പ്രജാപതിമാരെയും കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചു, വൃക്ഷലതാദികളെയും അതുമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷെ എന്നാലും സൃഷ്ടി അത്ര വേണ്ടിടത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും 2 പേര് വരുന്നു. ഒന്ന് സ്വയംഭൂ മനു, ശതരൂപദേവി. അവരിലൂടെ സൃഷ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മദേവനോട്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ബ്രഹ്മദേവൻ വളരെ സംപ്രീതനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു
മുതിർന്നവരോടുള്ള ആ ബഹുമാനം അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ സ്വയംഭൂ മനു പറയുകയാണ്, പക്ഷേ എനിക്കും എൻ്റെ പ്രജകൾക്കും താമസിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്തുപറ്റി? സൃഷ്ടി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭൂമണ്ഡലം മൊത്തത്തിൽ വെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ട് അതിനെ പൊക്കിയെടുക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അന്നേരം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിയിൽ വ്യാപൃതനായ സമയത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും അറിയാതെ ഭൂമണ്ഡലം മൊത്തത്തിൽ ഗർഭജലത്തിൽ പോയി വീഴുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെയും വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു. പല വ്യക്തികളും ചിന്തിക്കും ഇത് ഏത് സമുദ്രമാണ്, കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സമുദ്രമുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല സമുദ്രം, ഭൂമിക്ക് പുറത്തും സമുദ്രമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയല്ല യഥാർത്ഥ ഭൂമി, നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതിനപ്പുറത്തും ഒരു ഭൂമിയുണ്ട്. ആ ഭൂമിയെ നമുക്കാർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് നമുക്കതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. നമ്മുടെ ഭാരതഖണ്ഡത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഭാരതഖണ്ഡം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഈ ഭാരതഖണ്ഡത്തിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഭാരതവർഷത്തിൻ്റെ പല ഖണ്ഡങ്ങളും, 9ാമത്തെ ഖണ്ഡമാണ് ഭാരതഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ബാക്കിയുള്ള 8 ഖണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ല. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കണേ. അന്നേരം മൊത്തത്തിൽ 9 ഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഭാരതവർഷമാകുന്നത്. അത് കൂടാതെ ജംബൂദ്വീപിനകത്ത് തന്നെ പല വർഷങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ പല ദ്വീപുകളും, ജംബൂദ്വീപ് കൂടാതെ പല ദ്വീപുകളുണ്ട്. 6 ദ്വീപുകളുണ്ട്, 7 സമുദ്രങ്ങളും 7 ദ്വീപുകളുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. അന്നേരം ഈ 7 സമുദ്രങ്ങളും 7 ദ്വീപുകളും അടങ്ങിയ ആ ഭൂമി മൊത്തത്തിലാണ് ഗർഭജലത്തിൽ പോയി വീഴുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം എങ്ങനെ അതിനെ ഉയർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മദേവനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ നാസികയിൽ നിന്നും തള്ളവിരലിൻ്റെ തുമ്പത്തിൻ്റെ അത്രത്തോളം മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ജീവി വരുന്ന പോലെ തോന്നി. വരാഹരൂപമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വലിയൊരു രൂപമാവുകയാണ്, ഒരു ആനയുടെ വലുപ്പത്തിലാവുകയാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു വലിയൊരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ. എന്നിട്ട് വരാഹസ്വാമി ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാ ഋഷിമാർക്കും വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി. ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ ചീറിപ്പാഞ്ഞ ആ ഗർഭസമുദ്രത്തിലൂടെ ഓടി പോവുകയാണ്. ആ ഓട്ടം കണ്ട് സമുദ്രം വരെ ഭയപ്പെട്ടു. അത്രയ്ക്ക് വേഗതയിലാണ് ഭഗവാൻ ഓടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ഭൂമിദേവി പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ വരികയും ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചു എന്നും മൈത്രേഷി പറയാം. അന്നേരം ജീവഗോസ്വാമി, നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യൻ, അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനം എഴുതി. അത് തന്നെ പ്രഭുപാദജി പറയുന്നു. അതായത് 2 വരാഹാവതാരമുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്വേതവരാഹവും രക്തവരാഹവും. അന്നേരം സ്വയംഭൂ മനുവിൻ്റെ മന്വന്തരത്തിൽ വന്ന വരാഹമാണ് ശ്വേതവരാഹം. ഇനി ചാക്ഷുഷ മനു, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മന്വന്തരം 7ാമത്തെ മനുവാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വൈവസ്വത മനു. ഈ വൈവസ്വത മനുവിന് മുമ്പേ ഉള്ള ചാക്ഷുഷ മനുവിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു ഹിരണ്യാക്ഷവധം നടന്നതെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ മൈത്ര ഋഷി ആ ലീലയിൽ മഗ്നനായിരുന്ന് 2 ലീലയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ ചുരുക്കത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വിദുരർക്ക് കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയാവും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് കേൾക്കണം. ആദ്യം ഉപരിലോകങ്ങളുള്ള ആചാര്യന്മാരെല്ലാം, അതായത് മഹർലോകം, ജനലോകം, അവിടെ എപ്പോഴും യജ്ഞമാണ് നടക്കുന്നത്. അന്നേരം
അവർ യജ്ഞരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. ആ സ്തുതികളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു. യജ്ഞത്തിൻ്റെ സാമഗ്രികളാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും എന്ന് പഠിക്കുക. അത് സ്തുതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവാനെ പല രീതിയിലും സ്തുതിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. നമോ നമസ്തേ അഖിലമന്ത്രദേവതാദ്രവ്യയാ സർവകൃതവിക്രിയാത്മനെ വൈരാഗ്യഭക്ത്യാമജയാനുഭാവിത ജ്ഞാനായ വിദ്യഗുരവേ നമോ നമഃ. ഇവിടെ ഋഷിമാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വേദമന്ത്രങ്ങളും അങ്ങേ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ അങ്ങേ നമസ്കരിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എല്ലാവിധ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും കാമക്രോധ മോഹലോഭ മത മത്സരാദികളിൽ നിന്നും മുക്തരായെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങേ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗുരുവാണങ്ങ്. അങ്ങേക്ക് നമ്മൾ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാഗുരവേ നമോ നമഃ. ജ്ഞാനായ വിദ്യാഗുരവേ അങ്ങേ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഷ്ട്രാഗ്ര കോട്യാ ഭഗവൻ സ്ത്വയാ ധൃത വിരാജതേ ഭൂധരാ ഭൂസസുഭൂദ്ര യഥാവനൻ നിസ്സരതോ ദദാധൃത മാതൻ ഗജേന്ദ്രസ്യ സപത്രപത്മനി. ഇവിടെ പറയുന്നു, ആന എങ്ങനെയാണോ കുളത്തിൽ നിന്നും ഒരു താമരയെ പൊക്കുന്നത്, അത് ആ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് അങ്ങ് ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയും പർവ്വതങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും ഉള്ള ആ ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ അങ്ങ് തേറ്റമേൽ പൊക്കിയതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭൂമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഒരു താമര പോലെയാണ്. കാരണം സപ്തസമുദ്രങ്ങളും സപ്തദ്വീപുകളും ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം അതേപോലെയാണ്. അന്നേരം അതേപോലെ തന്നെ തോന്നി എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 41ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ത്രായിമയം രൂപം ഇദം ച സൗകരം ഭൂമണ്ഡലേനാഥ ദദാധൃതേന തേ. കണ്ടോ, ഭൂമണ്ഡലേനാഥ, ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ സപ്തസമുദ്രങ്ങളും സപ്തദ്വീപുകളും. ചകാസ്ത്രിശൃംഗോദഗണേന ഭൂയസ കുലാചലേന്ദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമ. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, മേഘങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോൾ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഭംഗി കൂടുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമി അങ്ങ് പൊക്കിയപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഭംഗി ഇനിയും കൂടിയെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. സംസ്ഥാപയായേനം ജഗതാം സ തസ്തുഷാം ലോകായ പത്നീം അസി മാതരം പിതാ വിദേമ ചസ്യൈ നമസാ സഹ ത്വയാ
യസ്യാം സ്വതേജോഗ്നിം വിവർണാവാദ. ഇവിടെ പറയുന്നു, എത്രയോ ജീവജാലങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി അങ്ങയുടെ ഭാര്യയാണ്, എന്നിട്ട് അങ്ങ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അച്ഛനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭൂമിദേവി നമ്മുടെ അമ്മയും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അച്ഛനുമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ശക്തി കൊണ്ട്, അങ്ങ് നൽകിയ ആ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭൂമിദേവിക്ക് ഇത്രയും ജീവജാലങ്ങളെയും അതിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദജി പറയുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഈ ശക്തിയെല്ലാം അങ്ങ് നൽകിയ ശക്തിയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കാ ശ്രദ്ധാഹിത അന്യതമാ തവ പ്രഭോരസാം ഗാതയാ ഭുവ ഉദ്വിബർഹണം ന വിസ്മയ അസൗ ത്വയി വിശ്വ വിസ്മയേയ മായയാ ഇദം സസൃജ്യേ അദ്വിതി വിസ്മയം. അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആർക്കാണ് ഇത്രയും ആഴമുള്ള ഗർഭസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഇതിൽ വലിയ അത്ഭുതമില്ല, കാരണം ഈ സൃഷ്ടി തന്നെ അങ്ങയുടെ വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ശക്തിയാലാണ് ഇത്രയും വലിയ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സൃഷ്ടി തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദജി എടുത്തു പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആരാണിത് ഉണ്ടാക്കിയത്, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വസ്തു വന്നത്? പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ തീരെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവർ അത് അംഗീകരിക്കാനേ തയ്യാറല്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് കഴിവില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ, അവർക്ക് ഇത്രത്തോളം ബുദ്ധിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതാരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അവർക്കും അതേപോലെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈശ്വരനില്ല. രണ്ടായാലും ഈശ്വരനില്ല എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കാണ് അവരെത്തുന്നത്. അതായത് ഈ ലോകത്ത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അതേപോലെ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുവന്നു. ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? എല്ലാം അവരുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ വെച്ചാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവളയെ പോലെയാണ്. പ്രഭുപാദജി നൽകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവളയുടെ അടുത്ത് വേറെ വലിയൊരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന തവള എങ്ങനെയോ ഈ കിണറ്റിൽ വന്ന് വീണു. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സംവാദമായി. പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവള വരുന്നു, നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. വലിയ സമുദ്രം, അതെന്താണ്? ഈ കിണറ്റിനെക്കാട്ടി എത്ര വലുതാണ്? 2 ഇരട്ടി വലുപ്പമായിരിക്കാം, 3 ഇരട്ടി വലുപ്പമായിരിക്കാം, അതോ 10 ഇരട്ടി വലുപ്പമായിരിക്കാം. ഈ കിണർ എവിടെ കിടക്കുന്നു, സമുദ്രം എവിടെ കിടക്കുന്നു? അന്നേരം ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന തവളയ്ക്ക് ഇത്രേ പറയാൻ പറ്റൂ, ഒരുപാട് വലുതാണ്, ഒരുപാട് വലുതാണ്, ഒരുപാട് വലുതാണെന്ന്, അനന്തമായിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവളയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുമോ? ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകത്തില്ല. പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവള എന്നും പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവള തന്നെയായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ നിയമനിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ നിയമനിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇനി അവർ പറയും, നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്ന ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. അന്നേരം നമ്മളാണോ സങ്കല്പത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്, അവരാണോ സങ്കല്പത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവർ എത്രയൊക്കെ ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സാധാരണ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാവും ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സൃഷ്ടിയെ നോക്കൂ. അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദജി അതാ പറയുന്നത്. ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത്രയും ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ശക്തിയാലാണ്. അങ്ങാണ് ഇതിന് ഊർജം നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ തരാത്തത് എന്നാലോചിച്ചു. ഒന്നാമത്, നമ്മൾ ഈ ശരീരം എടുക്കേണ്ടവരല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് തന്നെ അസൂയ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു, അതിനുവേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് വന്നു. ഇനി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമുക്കായിട്ടൊരു ലോകം നൽകി, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു ശരീരം നൽകി. പക്ഷെ ഈ ശരീരം അധികകാലം നിലനിൽക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്, ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച്, യോഗ്യത അനുസരിച്ച് പുതിയൊരു ശരീരവും നൽകുകയാണ്. അന്നേരം എത്രത്തോളം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. നമുക്ക് മൃഗജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ശിക്ഷയല്ല, നമ്മളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചും യോഗ്യത അനുസരിച്ചുമാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കുരങ്ങന്റെ ജന്മം കിട്ടും. കുരങ്ങൻ, പ്രാവ് ഒരു ദിവസം 20 പ്രാവശ്യമൊക്കെയാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അവർക്കത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്തിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നതും ഈ ലോകത്ത് ഏത് ശരീരത്തിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിലും ആസ്വാദനം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആസ്വാദനം, അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വരുന്ന ആ ഒരു സുഖം, അത് തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നത്, ദേവന്മാർക്കും അത് തന്നെയാണ്. ശരീരം വ്യത്യസ്തമാണ്, പക്ഷെ മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന, മനസ്സിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഉറങ്ങുന്നത് മനസ്സിന് വേണ്ടി, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മനസ്സ്, രുചി എല്ലാം മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏതൊരു ആസ്വാദന വിഷയം വന്നാലും നമ്മൾ ആ മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അന്നേരം ഒരു ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദേവലോകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ആസ്വാദനം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശരീരം നൽകുകയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാനാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആധ്യാത്മിക ശരീരം നമുക്ക് ഭഗവാൻ സമ്മാനിക്കും. ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടവോളം ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അവരിലൂടെ എനിക്ക് എത്ര സുഖങ്ങൾ കിട്ടാം, ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തെ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അന്നേരം ഒരു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരത്തെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെയും എല്ലാമാണെന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ലോകവും ഈ ശരീരവും ഇതൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്
ഈ ലോകത്തെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ശരീരത്തെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, മാക്സിമം തപസ്സുകളും ചെയ്യുന്നു. ഇനി മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഈ ശരീരം ഭഗവാന്റേതാണ്. അന്നേരം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മൊത്തത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതേ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ഈ ലോകം എല്ലാമാണെന്ന് കരുതി ഈ ശരീരം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് കരുതി ജീവിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമാണ്. മണ്ടത്തരമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഇരിക്കും. കാരണം എത്ര ജന്മങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ല, നമ്മളായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരിക്കലും സമാധാനം ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടവരല്ല, അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഭഗവാനായിട്ടല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൂ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി മരണം സംഭവിച്ചാലും പുതിയൊരു ശരീരം ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, നിനക്ക് ഒരു വാഹനം ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ആ വാഹനം ഓടിച്ചോളൂ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓടിക്കാം. ഇനി ആ വാഹനം നശിക്കുമ്പോൾ, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു വാഹനം നിനക്ക് നൽകാം, നിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്. എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതേപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാലോചിച്ചു. നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്നേരം നമ്മുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ചും കർമ്മം അനുസരിച്ചും, അന്നേരം ഏതൊരു ശരീരം ലഭിച്ചാലും, മൃഗജന്മം ലഭിച്ചാലും മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചാലും, പാതാള ലോകത്തിലെ ഭൂതപ്രേതങ്ങളുടെയും പിശാചുകളുടെയും നാഗലോകവാസികളാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഉപരി ലോകത്തെ ദേവലോകവാസികളായിട്ടും ഗന്ധർവന്മാരായിട്ടും ഋഷിമാരായിട്ടും ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ആ ലോകം വരെ എത്തിയാലും എല്ലായിടത്തും ആസ്വാദനം ഒരേപോലെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആസ്വാദനം ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ഇരിക്കും. ഇപ്പം തെരുവിൽ വളരെ പട്ടിണിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഒരു നല്ല പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേക ഒരു കുക്കിനെ വെച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും. ആ വ്യക്തി ഹോട്ടലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹോട്ടലിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ, അത് നല്ല ഹോട്ടലിൻ്റെ കാര്യം പറയാം, നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടായിരുന്നു, വലിയ വലിയ സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാർക്കും അവർക്കായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ കുക്ക് കാണുമെന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ ഡെയിലി അവർക്ക് വേണ്ടി, അത് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അവരും വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ സാലറി ആ കുക്കിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം 4 ലക്ഷം രൂപ സാലറിയാണ് ഒരു കുക്കിന് ഒരു ദിവസം. ആലോചിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം 4 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും, അത് കൂടാതെ തെരുവിൽ ഒന്നും കഴിക്കാനില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കാണും. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മഹാനഷ്ടമായിരിക്കും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഭക്ഷണം അത് ചിലപ്പോൾ ബെറ്റർ ആകും, പക്ഷേ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം വരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതി അത് എല്ലാവർക്കും സെയിമാണ്. പാവപ്പെട്ടവർ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഭക്ഷണം വയ്ക്കുമ്പോഴും, ഇനി പണക്കാർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഭക്ഷണം വയ്ക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി സെയിം ആയിരിക്കും. ഇനി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത്രയും ഉയർന്ന
ഡെയിലി ഒരു 4 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അവർ 4 ലക്ഷം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമ്പാദ്യമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഈ 1 രൂപ പോലും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും 4 ലക്ഷം രൂപ ഡെയിലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി സെയിമാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിംഹത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം മാംസമാണ്, പശുവിൻ്റെ ഭക്ഷണം പുല്ലാണ്. രണ്ടുപേർക്കും കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരേ അനുഭൂതിയാണ്, പക്ഷെ 2 വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം പുലിയും സിംഹവും ഒക്കെ എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണോ മാംസത്തെ കഴിക്കുന്നത്, അതേ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു പശു പുല്ല് കഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പുല്ല് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്വാദനം കിട്ടത്തില്ല. ഇനി ഒരു മാനെ കടിച്ചു കീറി തിന്നാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആസ്വാദനം കിട്ടത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരമാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ആ ചോറും കറിയും എന്തോ ചപ്പാത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചിന്നുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കൊരു ആസ്വാദനം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ശരീരം അനുസരിച്ച് ആസ്വാദന വിഷയം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വിഷയം, ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ആ വസ്തു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി സെയിമാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എല്ലാവരും കമൻസിലിടും മനസ്സിലായെങ്കിൽ. അന്നേരം ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് ആഗ്രഹത്തെയാണ്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹത്തെയാണ് നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം, അന്നേരം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, രൂപഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ആനയ്ക്ക് ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അന്നേരം ഇനി അടുത്തൊരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നോക്കണേ. ഈ പുല്ല് കഴിക്കുകയും സസ്യബുക്കായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, മാനു, അതൊക്കെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്, എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് സിംഹത്തിനും പുലിക്കും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാനിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തെ ബലഹീനനായ ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ വിശന്നിരുന്നിട്ട് നന്നായി ഓടി ചാടി അതിൻ്റെ പുറമെ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ജീവനും കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഓടേണ്ടത്. കാരണം തിരിച്ചു കുത്തും. അങ്ങനെ കൊമ്പ് കുത്തി അത് പുഴുത്തളിഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന പുലിയും സിംഹവും ഉണ്ട്. ഒന്നാലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവസാനം ഒരു മൃഗത്തെ പിടിച്ചു. ഇനി ആ മൃഗത്തെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ബാക്കി പുലിയും സിംഹവും ചെന്നായ്ക്കളും ഈ കഴുതപ്പുലിയും എല്ലാം ചുറ്റിന്ന് വളയുന്നുള്ളതാണ്. അന്നേരം കഴുതപ്പുലി കൂട്ടത്തോടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തോ ഹൈന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാധനം, കഴുതപ്പുലി ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറാണ്. അവരൊരു ടീമായിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് ഈ സിംഹത്തിന്റെ ഇരയും കഴിക്കും, എന്നിട്ട് സിംഹത്തെയും തിന്നും. ഇവരെ കാണുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ എത്ര ഡേഞ്ചറാണ് ഈ ലോകം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യർ എത്ര ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറി പോലെ അറവുശാലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളെ മഷീനിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനെയെല്ലാം കൊന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്ര വലിയ ദ്രോഹമാണ്! ഈ എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തെ എന്തുമാത്രം തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കണം. എന്നിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലി മൃഗങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കോഴികളെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്. നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല, അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കൂടുതൽ. എന്നിട്ട്
അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം പ്രത്യേകം, ഇവരെ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം സെപ്പറേറ്റ്. എന്തിനു വേണ്ടി? കുറച്ചു പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം. എന്നാലോചിച്ചു, എന്തുമാത്രം ദ്രോഹവും ടോർച്ചറുമാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. ആർത്തിയും ആക്രാന്തവും കൊണ്ടും നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ബാലൻസിനെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മൃഗീയ ചിന്തകൾ, മൃഗീയ ബോധം വർദ്ധിക്കും, ലൈംഗികത്വ വർദ്ധിക്കും, കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ലോഭം, ആ ഒരു മൃഗീയ ചിന്തകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് കാരണം എന്ത് പറ്റും? ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും. തമ്മി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തിന് അടി, വഴക്ക്, അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ കള്ളും കഞ്ചാവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഭേഷായി എന്നുള്ള ജീവിതം, അടിപൊളി ജീവിതമാണ്. ഒരു ബോധവും കാണത്തില്ല, പക്ക മൃഗമായി. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുമ്പോഴേ ഏകദേശം പകുതി മൃഗമായി, പകുതി മുക്കാൽ മൃഗമായി. ഇനി കള്ളും കഞ്ചാവും കൂടെ അടിച്ച് സിഗരറ്റും കൂടെ വലിച്ചാൽ പിന്നെ 100%, 100 താണ്ടി 100ന് മേൽ പോകും. പിന്നെ ഈ നിരീശ്വരവാദിയും കൂടെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, അവര് 2 കാല് മൃഗമാണ്, 2 കാലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മതി. അവരെപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് പറയത്തില്ല, ഇത് കുടിച്ച പച്ചവെള്ളത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയാണത് ആക്ച്വലി. ഒന്നാലോചിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ തിന്ന് എന്നിട്ട് ഈ ശരീരം നിലനിൽക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും എന്തായാലും ശരീരം നശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും? ഇത് ചില ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ പറയും, നോൺ വെജിൻ്റെയും കാട്ടിയും വില കൂടുതലാണ് പച്ചക്കറികൾക്ക്. പച്ചക്കറി എന്താ വില എന്നറിയോ? അതിലെന്താ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും അത് നോക്കിയെന്നറിയാം. ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നോക്കി അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചു. ഒരു ചോറും പരിപ്പും വെച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് ചിലവാണുള്ളൂ, അതിലെത്ര പേർക്ക് കഴിക്കാമെന്നറിയാം. അതിന് പകരം ഒരു കോഴിയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന? ഇനി ആ കോഴിയെ ഇവര് ചിലപ്പം ചിന്തിക്കുന്ന ഇവരുടെ കാശ് മാത്രമാണ്, ഇതിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവും, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല. കിട്ടുമോ വായിക്കാത്തിടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതെവിടുന്ന് വരട്ടെ? അതായത് ഒരു ജീവിയാണത്, അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ആർത്തി കൊണ്ടും എൻ്റെ ആക്രാന്തത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ജീവൻ പോയതെന്നൊരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈശ്വര വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം അതുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഇനി ഭൂമിയെ ആണെങ്കിൽ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന് ഒരു കണക്കില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവിയാണ്, നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. കണ്ണി കാണുന്നിടത്ത് എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. പശുക്കളെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിയാ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അമ്പലം നിർമ്മിക്കാനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അമ്പലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ആത്മീയ ചൈതന്യത്തെ വളർത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വര ആരാധന ചെയ്യാനും മനുഷ്യർക്ക് ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ലഭിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഓക്കെ. പക്ഷെ തിന്നും കുടിച്ചു ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയും സ്വന്തം ആർത്തിയെ ആക്രാന്തത്തെയും തൃപ്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കണക്കില്ലാതെ വൃക്ഷലതാദികളെല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതുകൂടാതെ പശുക്കളെയും മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം അവരുടെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നു. അന്നേരം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭൂമി ദേവി ആകെ മടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭക്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു കണക്കിനും ഒരു കാരണവശാലും നോൺ വെജിന് നമ്മൾ കൂട്ടുനിൽക്കരുത്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കരുത്. അത് ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയോട് ചെയ്യുന്നതും ജീവജാലങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നതും. അതുകൂടാതെ ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് കാശ് തന്നു, വളരെ വിഷമിച്ച് പ്രാഗിക്കൊണ്ടാണ് കാശ് നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നും. നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനും പേടിയായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്താവശ്യം ഇത് വരും. അന്നേരം ഈ മൃഗങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും കൊല്ലുമ്പോൾ അവർ ഇത്രയും വേദനയോടെ കൂടി അലർന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നടിക്കാൻ പറ്റുന്നു? ഒരു തീരെ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയില്ലേ അത് അതിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി പിടയുന്നത്. ചില വ്യക്തികൾ പറയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറിക്കും ജീവനില്ല, അതില്ലേന്ന്. പക്ഷെ പച്ചക്കറി എന്തോ ഇങ്ങനെ തക്കാളി കിടന്ന് കരയാറുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ രണ്ടും ജീവജാലങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഒരു മൃഗം കരയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ആ കരച്ചിലും അതിൻ്റെ വേദനയും അത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ക്രൂരന്മാരാകാൻ പറ്റുന്നത്? അന്നേരം ആ വേദന അത്രത്തോളം, അത് ഒരു മിണ്ടാപ്രാണി, അതിൻ്റെ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ അതിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്ത് അടിച്ചടിച്ച് അതിനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതെ അതിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് അതിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേദന ആരും കാണത്തില്ല എന്നാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? അതാരും കേൾക്കത്തില്ല എന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും, നമ്മളും. ഭഗവാൻ ദീനബന്ധുവാണ്. ഏറ്റവും ധീനരായവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ദുഃഖിതരായവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. നിഷ്കിഞ്ചനന്മാരുടെ സ്വത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് കുന്തിദേവി പറയുന്നു. ആരോരുമില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്തവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധുവും ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തും ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്താണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ. സത്യമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുണ്ട് അവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് ആരുമില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല, ഉള്ളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കത് പരിപൂർണമായിട്ടും വിശ്വാസം വന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പ എനിക്ക് ആരുമില്ല, അങ്ങല്ലാതെ വേറൊരു ആശ്രയം എനിക്കില്ല. ആശ്രയം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഈ ചെളി ഉള്ള മണ്ണില്ലേ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ മണ്ണ്. അന്നേരം നമ്മൾ നദിയിൽ നിന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് നല്ല മണ്ണാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൊതഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോകുന്നിരിക്കട്ടെ. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ മണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെടിയെ കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, നല്ല ആഴത്തിൽ വേരുള്ള ഒരു ചെടിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, അത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം. എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു വരാൻ ആകെ ഒരു ആശ്രയം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജേർണി ഹോം ബുക്കിൽ രാംനാഥ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ. അദ്ദേഹം ഗംഗാനദിയിൽ കുളിച്ചിട്ട് ഗംഗാദേവിയുടെ ഒഴുക്ക് കാരണം ഇപ്പുറത്തെ കരയിൽ വരേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു നല്ല മണലാണെന്ന്. അന്നേരം മണലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചവിട്ടിയത് എന്തായി? ഈ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മണ്ണായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാലെടുത്ത് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. താഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കിട്ടിയത് ഒരു മുൾച്ചെടിയായിരുന്നു. വേറൊന്നുമില്ല അടുത്ത്. കുറച്ച് ദൂരത്തായിട്ട് രാംനാഥ് മഹാരാജ് മുറുകെ അതിനെ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ആ മുള്ളെല്ലാം കൊണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആള് പറയുകയാണ്, ഈ രക്തം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഇത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ അകത്തോട്ട് പോകും. അതിനെയാണ് ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ ആശ്രയിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മണ്ണ് പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊതഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ മണ്ണ്? തമോ ഗുണം. നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ മറക്കാൻ എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈശ്വരനൊന്നും ഇല്ല, തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങിയും ജീവിക്കുക, അതല്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുക. അമ്മ പെങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, ആരുമായിട്ട് എന്തും ആവാം. ഈ ഒരു മെന്റാലിറ്റി, ഇതാണ് തമോ ഗുണം, മൃഗീയ ബോധം. ആ ബോധത്തിൽ ഇന്നത്തെ വ്യക്തികൾ, യുവാക്കൾ മാത്രമല്ല വൃദ്ധരും എല്ലാവരും, ഇന്ന് പ്രായമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും കണക്കാണുന്നുണ്ട്. കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ
മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും കാമം തീർന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ്, ആക്രാന്തം തീർന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ പൊതഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മളും ഇത്രയും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ബോധത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും? വേറെ എവിടെ പോയാലും എതിർപ്പുകളില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ പാടില്ല, നിങ്ങൾ എന്തിനു പോന്നു? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് പോകാൻ തോന്നുന്നു? നിങ്ങൾക്കൊരു കുടുംബം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊക്കെ ഇല്ലേ? ഒരു മര്യാദ ഇല്ലേ? എപ്പോഴും എന്തിനാണ് ഈ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നത്? എന്തുവാണ് ഇത്ര സേവനം ചെയ്യാനുള്ളത്? അമ്പലത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും പോവാൻ തിരിച്ചു വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി വീട്ടിലെങ്കിലും ഇരുന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്തുവാ ഇപ്പൊ ഈ ജപമാല പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇപ്പോൾ ജപമാല പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്നിട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റുകൾ വന്നാലോ അവർക്ക് നോൺ വെജ് കൊടുത്താലേ തിന്നാലേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഇരിക്കട്ടെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, തിന്നിട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പണ്ടാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തീറ്റ പണ്ടാരങ്ങൾ തിന്നിട്ട് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ കുക്ക് ചെയ്താൽ അതെന്താ നിങ്ങൾ കഴിക്കാത്തത്? മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കും നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നമ്മളെ ഒരു പരുവാക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ആശ്രയമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം. പക്ഷെ ആ തൃപ്പാദത്തെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൾച്ചെടി പോലെയാണ്, എളുപ്പമല്ല, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തൃപ്പാദത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം. എങ്ങനെ? നാമജപത്തിലൂടെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ. എതിർപ്പുകൾ വരും. പല ആൾക്കാരും പറയും എന്തുവാ ഇത്, എന്തു ഭ്രാന്താണ് ഇത്. അപ്പോഴേ വിചാരിക്കുക നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് ഉടനെ ഓർക്കുക. അന്നേരം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ ജപിക്കുക. അന്നേരം നമുക്ക് അകത്തുനിന്നൊരു ശക്തി കിട്ടും. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മുടെ കാലം അങ്ങോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനോട് പറയാം, ഭഗവാനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കൂ ഇവരെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ. ഒന്നെങ്കിൽ ഇവരെ എല്ലാരും എടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കൂ പെട്ടെന്ന്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യും. നമ്മളെങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മുൾച്ചെടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോ കാലേന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞണ്ടിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. നമ്മൾ മാത്രം ഇവിടെ കുഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നീ മാത്രം രക്ഷപ്പെടേണ്ട. സത്യം പറഞ്ഞ അസൂയാണ് അവർക്ക്. കാരണം എന്താ, അവർക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. തീറ്റയും കുടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആകെ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നക്കാപ്പിച്ചായിരിക്കും. അത് വെച്ച് സന്തോഷമില്ല, സമാധാനമില്ല. അത് തിന്നും കുടിച്ച് തന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ കാശ് പോകും. പിന്നെ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ തീറ്റ. അത് കാരണം ഒരു സമാധാനം ഇല്ല. ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ, ഉള്ളില് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണമാണ്. ഒന്നുകിൽ ഓടും, അല്ലെങ്കിൽ ബോധം കെട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും. ഇതേ പറ്റും. അവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സമയം മായാദേവി കൊടുക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ, അവരവരുടെ സമയം സദുപയോഗം ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് തിന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ച് പറ്റിച്ച് കാശുണ്ടാക്കാം എന്നായിരിക്കും ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് മായാദേവി എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല കമ്പ് വെച്ച് പൃഷ്ഠഭാഗത്ത് തന്നെ നല്ല അടി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓർഡറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇനി നന്നായി തളർന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോഴായിരിക്കും മായാദേവി വിടും. നന്നട്ടമ്മെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബോധം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കള്ളും കഞ്ചാവും കൂടെ കൊടുത്ത് മയക്കി കിടത്തുന്നു. കാരണം ഇവറ്റകൾ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭഗവാനായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. ആസുര പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കും,
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബോധം കെടുത്തി ഉറക്കും എന്നുള്ളതാണ് മായാടിയുടെ കളികൾ. അന്നേരം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഭക്തര് സമാധാനമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ. ഇവരെ കൊണ്ട് തോറ്റി 24 മണിക്കൂർ ജപം തന്നെ ജപം. ഒരു പണ്ടാരം ഉടക്കാൻ വേണ്ടി എന്നീ ജപം തുടങ്ങി അന്ന് ഈ വീട്ടിൽ മുടിഞ്ഞെന്നുള്ള ഒന്നാലോചിച്ച. ഈ ജപം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ വീട് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുങ്ങാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നീ ജപം തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ വീട്ടില് കഷ്ടം. കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു അതിനു മുമ്പേ സ്വർഗമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയുണ്ടോ അതിനെ എങ്ങനെ അകറ്റാം എന്ന് മാത്രം ചിന്തയാണ്. വീട്ടില് കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കുറെ അതേപോലുള്ള പ്രാന്തൻ ജ്യോത്സ്യന്മാരും കാണുമല്ലോ. വീട്ടില് കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ, അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം എടുത്ത് മാറ്റണം. കൃഷ്ണ ഓടക്കൂൽ ഊതി എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് പറയാൻ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഭക്തരായിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് ഒരു പരിവാക്കുന്നു. അത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാന്തന്മാർ. ഞാൻ ഭക്തിയിൽ വന്ന സമയത്ത് വീട്ടില് ജഗന്നാഥനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ജഗന്നാഥന്റെ സേവ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്തിയിൽ വരട്ടെ. ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ജഗന്നാഥന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി തുടങ്ങി. എന്റെ കഷ്ടമാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കഷ്ടമാണ്. ഏതോ ഒരു ജ്യോത്സ്യം ഭ്രാന്തൻ അവന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളെ ഒന്നും പൂജിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ചോദിച്ചു, ബോംബെയിലായിരുന്നപ്പോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ജഗന്നാഥിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അപ്പൊ നോക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു മോനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറ്റി വെച്ചോ? എന്നിട്ട് എന്ത് മാറ്റി വെച്ചു? ഏതോ ഞാൻ ജഗന്നാഥിനെ ഒരു തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ പുറച്ച് മാറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് തോന്നിവാസമാണ് അമ്മ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഭഗവാനാണെന്ന്. അത് പറയാ അതൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല, ഈ രൂപം ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. അത് പറയാം ആര് പറഞ്ഞു അമ്മയെടുത്ത്? ഞാൻ അന്നേരം ഉടനെ പറഞ്ഞു ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞു അവന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യം അവനിട്ട് നല്ലത് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ വീട്ടുകാരെ നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം പോലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുക. രക്ഷപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഭൂമി, ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ഇതിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തെയും ഈ ലോകത്തെയും ഏറ്റവും നല്ല സദുപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അതിൽ പരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു മഹാസൗഭാഗ്യമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആ കരുണാവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു കീർത്തനം പാടാം അല്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. അത് കീർത്തനം പാടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ 44ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഗർഗഭാഗവതം ഇന്നുണ്ട് 2 മണിക്ക് കേട്ടോ. പറ്റുന്ന ഭക്തരെല്ലാവരും വരൂ. ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കീർത്തനം. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतारा, पतित पावन हेतु तव अवतारा, मो समापतिता प्रभु न पाइबे आरा. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കീർത്തനമാണ്. എന്താണ് ആദ്യത്തെ വരികൾ? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ഭഗവാന്റെ പേരാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ പേര് നിമായി എന്നായിരുന്നു. പിന്നെ വലുതായപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും വിശ്വംഭർ, വിശ്വത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആശ്രയം എന്ന പേര് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നിമായി പണ്ഡിത് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു ഭഗവാൻ സന്യാസം എടുത്തപ്പോൾ ഭഗവാന് കിട്ടിയ പേരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അന്നേരം ഭഗവാൻ സന്യാസം എടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ച പേരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. കലിയുഗത്തിൽ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്താൻ കഴിയില്ല. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അന്നേരം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാ കരോ മോരേ, എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കൂ, എന്നോട് ദയ കാണിക്കൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുകയാണ്. തുമ ബിനാ കേ ദയാലു ജഗത് സംസാരേ, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ, ഈ ഒരു ലോകത്ത്, ത്രിലോകങ്ങളിലും അങ്ങേപോലെ കാരുണ്യവാനായിട്ട് ആരുണ്ട് കൃഷ്ണ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങ് പല പല അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു. അങ്ങ് സ്വയം വന്നു 5000 വർഷം മുമ്പേ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചില്ല. അങ്ങ് ലീലകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോയി, ഗീത പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം നൽകി. പക്ഷേ അങ്ങ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, രാധാഭാവത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു വഴി തുറന്നു നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ സുന്ദര അവതാരം പോലെ കാരുണ്യം നൽകാൻ വേറെ ആർക്കും ഈ ലോകത്ത് കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാ കരോ മോരേ, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാ കരോ മോരേ, തുമ ബിനാ കേ ദയാലു ജഗത് സംസാരേ, തുമ ബിനാ കേ ദയാലു ജഗത് സംസാരേ. അടുത്ത വരികളാണ് ഏറ്റവും മനോഹരം. എന്താണ്? പതിത പാവന ഹേതു തവ അവതാര, പതിത പാവന ഹേതു തവ അവതാര. അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണ. എന്തിനാണ് വന്നത്? പതീതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാപ്രഭു അങ്ങ് ഈ ലോകത്ത് വന്നത്. അന്നേരം അടുത്ത വരികളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഏതാ? മോസമാപതിത പ്രഭു ന പായിബേ ആരാ. അങ്ങ് ഒരുപാട് പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ ഉദ്ധരിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു പതീതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ഉദ്ധരിക്കാൻ അങ്ങ് മറന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ആരാണത്? ഞാൻ. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല,
അലസത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാമക്രോധ മോഹലോഭ മതമത്സരാദികൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഗോലോകമാണ് എല്ലാം എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും വരാൻ താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല, ആസക്തികൾ പോകുന്നില്ല, വിരക്തി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു മാർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിവില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണല്ലോ ഏറ്റവും കഴിവുകെട്ടവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? പതിത പാവനാഹിതു തവ അവതാര. പതിതരായിട്ടുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അങ്ങ്. പക്ഷേ മോസമാപതിത പ്രഭു ന പൈബേ ആരാ. എന്നെ പോലെ പതീതനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങേക്ക് ആരെയും കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, അങ്ങയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാംപ്രഭുവിന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഹൃദയം അങ്ങോട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരമാണ് ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണിച്ചാലേ പറ്റൂ കൃഷ്ണ, അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. മോസവാപകീത പ്രഭു ന പൈബേ ആരാ. ഇത് എഴുതിയത് നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമോന്നത ഭക്തനാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു നരോത്തം നരോത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നരോത്തമൻ എന്നൊരു ഭക്തൻ, നരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഇവിടെ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാകട്ടെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുവാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങയുടെ കാരണമില്ല എനിക്കൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഇനി നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ ചിന്തിക്കുകയാണ്, നിത്യാംപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടത്തില്ല. ഉടനെ അടുത്ത വരിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രേമാനന്ദ സുഖി. ഓ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, പ്രേമാനന്ദ സുഖി, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ആനത്തിൽ സുഖിച്ചിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ അങ്ങ്. നിത്യാംപ്രഭു അങ്ങനെയാണ്, സാക്ഷാൽ ബലരാമസ്വാമി. ഇന്നലെ ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ദാവുജി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി. എന്താ ഇന്നലെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഒരുവിധം. അന്നേരം അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഭഗവാൻ നേരെ അകത്തോട്ട്, ഗർഭഗൃഹത്തിനകത്തോട്ട് വിളിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര മനോഹരമായിരുന്നറിയും ഭഗവാന്റെ ആ നിപ്പ്, ബലരാമസ്വാമിയുടെ ആ നിപ്പ്. തൊട്ടു മുമ്പേ രേവതിയമ്മ ദേവി, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായ രേവതി ദേവി നിൽക്കുകയാണ്. ദാവുജി എന്നറിയപ്പെടും. ദാവുജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ എന്നാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബലരാമസ്വാമി എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് ദാവുജി എന്നാണ്. ദാവുജി ദാവുജി എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചേട്ടനാണ് ബലരാമസ്വാമി. എന്നിട്ട് ബലരാംജി കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്ന കനയ്യ, അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതേപോലൊരു ചേട്ടനും സഹോദരനും വേറെ ഈ ലോകത്തില്ല. ഇതേപോലെയാണ് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആഹാ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രേമാനന്ദ സുഖി കൃപ ബോലോ കരുണാ করো আমি বড় দুঃখী. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം നിത്യാംപ്രഭുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ, രാധാകൃഷ്ണ പ്രേമത്തിൽ മഗ്നനായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രേമാനന്ദ സുഖിയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അങ്ങയുടെ ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു കാരുണ്യം നമ്മളോട് കാണിക്കണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു.
ആമി ബഡോ ദുഃഖി. ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എത്രയോ കാശ് ചെലവാക്കുന്നു, എത്രയോ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അമി ബഡോ ദുഃഖി, ഞാൻ ഒരുപാട് ദുഃഖത്തിലാണ്. പക്ഷെ അങ്ങോ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ, പ്രേമാനന്ദ സുഖി. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആനന്ദം എനിക്കും കൂടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുമോ? അല്ലേ? ആചാര്യന്മാർ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് വസ്തുവകകളുണ്ട്, ഒരുപാട് കാശുണ്ട്, സമുദ്രത്തെ പോലെ. പക്ഷെ എല്ലാം ഉപ്പ് നിറഞ്ഞതാണ്. ഒരു തുള്ളി പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഒരു ആനന്ദം നൽകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം, ഭക്തിയുടെ ആനന്ദം, ആ ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണം. ഉടനെ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർജി വിചാരിച്ചു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ആരാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ? സാക്ഷാൽ ശിവനാണ്, മഹാദേവനാണ്. മഹാദേവൻ സദാശിവൻ തന്നെയാണ് അദ്വൈതാചാര്യനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും. ആരുടെ? മഹാപ്രഭുവിന്റെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദയാ കരോ സീതാപതി അദ്വൈത ഗോസാ. അദ്വൈതാചാര്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ സീതാദേവി, അതാണ് സീതാപതി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ഭാര്യയായ, നമ്മുടെ എല്ലാം ജഗദംബികയായ മഹാലക്ഷ്മിയായ സീതാദേവി അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ മഹാലക്ഷ്മിയാണ്, സാക്ഷാൽ പാർവതി ദേവി തന്നെയാണ് സീതാദേവി, അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഭാര്യയായ സീതാദേവി. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആഹാ പ്രഭു ദയാ കരോ സീതാപതി അദ്വൈത ഗോസാ തവ കൃപാ ബലെ പായ് ചൈതന്യാനിതാ. അദ്വൈത ഗോസായി, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം നൽകണം. അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കൂ. അന്നേരം ഉടനെ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ വിചാരിച്ചു, അദ്വൈതാചാര്യന്റെയും ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിന്റെയും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം? ഗോസ്വാമിമാരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഉടനെ അടുത്ത വരിയിൽ പറയണം, ആഹാ സ്വരൂപ് സനാതന രൂപ രഘുനാഥ. സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിഴൽ പോലെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേവകനായിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന ആളാണ്. പിന്നെ സനാതൻ ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആഹാ സ്വരൂപ് സനാതന രൂപ രഘുനാഥ ഭട്ട ജുഗ ശ്രീജീവ പ്രഭു ലോകനാഥ. 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലോക്നാഥ് ഗോസ്വാമിയുടെ പേര് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ലോക്നാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി രഘുനാഥ് ദാസ്, നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരുവാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആഹാ സ്വരൂപ് സനാതന രൂപ രഘുനാഥ ഭട്ട ജുഗ ശ്രീജീവ പ്രഭു ലോകനാഥ ഭട്ട ജുഗ ശ്രീജീവ പ്രഭു ലോകനാഥ. എന്താ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർജി പറയുന്നത്? സ്വന്തം ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി. 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചതത്വയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി. ആര്? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, അദ്വൈതാചാര്യൻ. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം, രാധാകൃഷ്ണ പ്രേമം നമുക്ക് ലഭിക്കും.
അത് ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഈ ലോകത്തിൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ എന്താ വഴി? അതാണ് അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നത്. ദയാ കരോ ശ്രീ ആചാര്യ പ്രഭു ശ്രീനിവാസ, ദയാ കരോ ശ്രീ ആചാര്യ പ്രഭു ശ്രീനിവാസ, രാമചന്ദ്ര സംഗമേ നരോത്തമദാസ, രാമചന്ദ്ര സംഗമേ നരോത്തമദാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര മനോഹരമാണ് മകളെ. അന്നേരം നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, എന്റെ ഗുരുവായ ലോക്നാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ശ്രീ ആചാര്യൻ ശ്രീനിവാസാചാര്യനും രാമചന്ദ്രനും ഈ രണ്ട് ഭക്തരുടെ അനുഗ്രഹം. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരാണ്? ഇവരെല്ലാം ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യരാണ്. ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരു സന്തോഷിക്കും. ഗുരു സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോസ്വാമിമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഗോസ്വാമിമാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചതത്വ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, അദ്വൈതാചാര്യൻ സന്തോഷിക്കും. അദ്വൈതാചാര്യൻ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യാംപ്രഭു സന്തോഷിക്കും. നിത്യാംപ്രഭു സന്തോഷിച്ചാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്തോഷിക്കും. മഹാപ്രഭു സന്തോഷിച്ചാൽ ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? രാധാകൃഷ്ണ നാഹി അന്യ. ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ അധികം ദൂരമല്ല, രാധാറാണി അധികം ദൂരെയല്ല. അന്നേരം ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ ഭക്തരെ കുറ്റം പറയാതെ, ഭക്തരെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ, ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അസൂയ, കുശുമ്പ് ഇതൊന്നും വെക്കാതെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒരു അണ്ണാനെ പോലെയെങ്കിലും, ഹനുമാനെ പോലെയും, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എത്രയോ പറ്റുന്ന അതേപോലെ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരു സന്തോഷിക്കും. കാരണം എന്താ? ഗുരുവിന് വേണ്ടി, ഗുരു സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഗുരുവിനൊരു ഗുരുവുണ്ട്. അന്നേരം ഗുരു മഹാരാജ് ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദജി സന്തോഷിക്കും. പ്രഭുപാദജി സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ സന്തോഷിക്കും. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് സന്തോഷിക്കും. ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർജി സന്തോഷിക്കും. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർജി സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ ബൽദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ, പിന്നെ ലോക്നാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ്, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ അങ്ങ് പരമ്പര 6 ഗോസ്വാമിമാരിലേക്ക് എത്തും. 6 ഗോസ്വാമിമാർ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക്? രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതൻ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ട് ഗോസ്വാമി, ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി, സനാതൻ, എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമി സന്തോഷിച്ചാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാംപ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യൻ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയോ പിന്നെ നമ്മൾ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഗോലോകന്താത്തിലാണ്. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരവും എളുപ്പമാണ് ഭക്തിയിൽ ഉള്ള മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി എന്ന് ആലോചിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം കൊണ്ടും സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടും ഈ വഴിയെ നമ്മൾ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗതിയില്ലെന്നുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവാഷ്ടകം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പാടുന്ന സംസാരദാവലിതലോക പ്രാണായ കാരുണ്യ ഗണഗണത്വം പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണാനവസ്യ വന്ദേ ഗുരും ശ്രീചരണാരവിന്ദം. അതിൽ അവസാനത്തെ വരികൾ എന്താണ്? യസ്യ പ്രസാദാ ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ പ്രസാദാ നഗതി കുതോപി ധ്യായം സ്തുവം തസ്യ യശസ്ത്രീ സന്ധ്യം വന്ദേ ഗുരും ശ്രീചരണാരവിന്ദം. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുള്ള ഏത് ആചാര്യന്മാരെ നോക്കിക്കോളൂ, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കാനാണ് പറയുന്നത്.
ഇനി ഏതെങ്കിലും സമ്പ്രദായമാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ഗുരു പരമ്പരാചാര്യന്മാരും എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദജിയുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി. പക്ഷെ ഇന്നുമില്ല. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതല്ല, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കുക. നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഗുരുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരു പറയുന്ന വാക്കുകളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ കഴിയും. ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളെ നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അതിനെ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താ? ആ ഒരു ഗുരു സ്വാർത്ഥനായ അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി സ്വാർത്ഥനാണെങ്കിൽ അവൻ ഗുരു ആകാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത അവനില്ല. അവൻ അവന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തിന്നും കുടിച്ചു ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശിഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ഗുരു അല്ല. ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അവൻ പതീതനായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബലി മഹാരാജ്, മഹാബലി ചക്രവർത്തി ശുക്രാചാര്യർ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ മുന്നേ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 3 അടി മണ്ണ് നൽകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഗുരു പറയാണ്, ആര്? ശുക്രാചാര്യൻ പറയാണ്, നീ ഇത് കൊടുക്കരുത്, ഇത് നിൽക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുവാണ്, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും, നിനക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഗുരുവിന് ടെൻഷനായി. ആളുടെ തീറ്റയും കുടിയൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. ക്ഷമിക്കണം, ശുക്രാചാര്യ കുറ്റം പറയാൻ ഒരു അർഹത നമുക്കില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ലീല മനസ്സിലാക്കാൻ ശുക്രാചാര്യ അത് ചെയ്തതും മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ ആ ഭക്തിയെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശുക്രാചാര്യ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഉയർന്ന് എന്താ പറയുന്നേ, കവികളിൽ ഞാൻ ഉശന കവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉശന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുക്രാചാര്യയുടെ വേറൊരു പേരാണ്. അന്നേരം കവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കവിത എഴുതുന്നവരല്ല, നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരിൽ ഞാൻ ശുക്രാചാര്യനാണെന്നും പറഞ്ഞു. നല്ല കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അന്നേരം അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ശുക്രാചാര്യൻ മാക്സിമം മഹാബലി ചക്രവർത്തിയെ വഴിമുടക്കാൻ നോക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വിഷ്ണുവാണ്, നിനക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും, വിഷ്ണു എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ മഹാബലി ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹമല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇല്ല. സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും, സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്രഹ്മദേവനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കരുത് എന്നല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ സ്ഥാനം പോലും ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ, മഹാദേവന്റെ സ്ഥാനം പോലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെക്കാട്ടി പ്രാധാന്യത കൊടുക്കാൻ കഴിയും? ഒരിക്കലുമില്ല. നമ്മുടെ ഗുരു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നിടത്തോളം കാലം മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ ഗുരു. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നൽകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു അർഹതയില്ല, നിങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് പറയാനുള്ള ഒരു അർഹത എനിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്കത് ഓപ്പൺലി റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും അവകാശവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ചില വ്യക്തികൾ ഗുരുഭക്തിയിൽ അന്ധരായി അവരുടെ എല്ലാം സ്വത്തും അവരുടെ ജീവിതം എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ചില വ്യക്തികൾ എനിക്ക് ഭഗവാനും എനിക്ക് ഇടയിൽ വേറൊരുത്തന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കാരികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ്.
ഗുരുവിന്റെ ഭക്തിയിൽ അന്ധനായിട്ട് സ്വന്തം വസ്തുവകകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ. അത് തെറ്റാണ്. ഒരിക്കലും അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ പാലിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി? നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി. ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥ ഗുരുവാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശിഷ്യരെ ഒന്നിനും ആശ്രയിക്കാറില്ല. ശിഷ്യരുടെ കർത്തവ്യമാണ് ഗുരുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്ന്. പക്ഷേ ഗുരു ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, ഇവരിലൂടെ മാത്രമേ എൻ്റെ ഉപജീവനം നടക്കൂ, ഇവരിലൂടെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ശിഷ്യരെ ഒരിക്കലും ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല. ശിഷ്യരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. അല്ലാത്ത വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഗുരു അല്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് ഗുരു എന്ന് അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു അധികാരമില്ല. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തി ശിഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഗുരുവായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും സ്വന്തം ഗുരുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം. ആ ഗുരു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇനി സർവോപരി എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയാണ് പാലിക്കേണ്ടത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്ത് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഒരാളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അസ്വസ്ഥതയും അതും ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് തീരെ വയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയെ നന്നായി നോക്കിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു പാറ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞു, അതെ പാറയുണ്ട്, അതിനെ ഉരുട്ടി തള്ളി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം ഇങ്ങേര് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങേർക്കെന്തോ ഭ്രാന്താണ്, എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ വയ്യ, ഇങ്ങേര് പറയുന്ന ഈ വലിയ പാറയെ തള്ളി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ. അന്നേരത്തേക്ക് ആളൊന്നും മിണ്ടില്ല, എന്തായാലും പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചു, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ശ്രമിച്ചു, ഒരു ഇഞ്ച് പോലും അനങ്ങിയില്ലെന്നു. പിറ്റേ ദിവസം വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ട? പാറ തള്ളി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഒരു 10-30 ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആള് മടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഭ്രാന്താണോ? നേരിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എനിക്ക് നേരെ നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തില്ല, വയ്യാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പാറ ഉരുട്ടി അങ്ങോട്ട് നീക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, നിന്റെ കൈയും കാലും നോക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്. പാറ അനങ്ങിയില്ല, പക്ഷെ അനക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ശരീരം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി, ആരോഗ്യം സ്ഥിതി വീണ്ടും കിട്ടി, രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറി. അന്നേരം ഈ പാറ അനക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താ ചിന്തിച്ചത്? ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ പാറ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നാണ്. അതേപോലെ ഗുരു നമ്മളോട് പല കാര്യം പറയട്ടെ, ഇത് ചെയ്യ്, അത് ചെയ്യ്, കുക്കിംഗ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യ്, പ്രചരണം ചെയ്യ്, പുസ്തക വിതരണം ചെയ്യ്, ഡെയിലി ഒരു വീഡിയോ ഇടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. അന്നേരത്തേക്ക് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇങ്ങേർക്ക് എന്തോ വട്ടാണ്. പാറ അനങ്ങത്തില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അനങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അന്നേരം ഗുരു പാറ അനക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗോശാല, അവിടെ ഒരു ഗോശാല, ഇവിടെ ഒരു ആശ്രമം. നിങ്ങൾ വിചാരം ഗുരുവിനെന്തോ ഭ്രാന്താണ്. ഗുരുവിന് ഒരേ ലക്ഷ്യമുണ്ട്, നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. അന്നേരം അത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം. അത് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടത്തില്ല. എപ്പോഴാ ബോധ്യപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ഓർക്കുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാരും ഓർക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്നെ കുറെ വിഷമിപ്പിച്ചുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങേര് കാരണമാണ് ഇവിടെ എത്തിയ.
എന്നിട്ട് പിന്നെ വാതിൽ മുട്ടുമ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഗുരുവായിരിക്കും. അന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. അന്നേരം എല്ലാ ജന്മത്തിലും നമുക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും കിട്ടും, പക്ഷെ പുതിയ പുതിയ അച്ഛനും അമ്മയും കിട്ടും, പക്ഷെ ഗുരുവിനെ ഒരിക്കലും കിട്ടും. അങ്ങേര് പിന്നെ പോകത്തില്ല. കൊന്നാലും പോകത്തില്ല, ചത്താലും പോകത്തില്ല. കാരണം എന്താ, അങ്ങേരില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം തീർന്നു, കണക്ഷൻ കട്ടായി. അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ഇടയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതല്ല. അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പാണത്. എന്നിട്ട് ആ കൊമ്പ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബന്ധമില്ല ഭഗവാനുമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അദ്ദേഹം ചൂഷണം ചെയ്യുകയല്ല, നമ്മളെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയല്ല. അങ്ങനെയാണ് പല വ്യക്തികളും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്, സന്യാസി വര്യന്മാരെയൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള പേരിന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സ്വാമിമാരും ഉണ്ട്, അത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകം എന്നേ അവസാനിച്ചേനെ. എന്നും നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സാധുജനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ പോകാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും. നമുക്കൊരു കോമൺ സെൻസ് വേണം. മഹാബലി ചക്രവർത്തി കണ്ടില്ലേ, ശുക്രാചാര്യൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇത് വിഷ്ണുവാണ്, എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകും, നീ ഇങ്ങേർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം മഹാബലി ചക്രവർത്തി എന്താ പറഞ്ഞത്, അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി, അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ പഠിച്ച എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, പിന്നെന്താ ഇപ്പം മാറ്റി പറയുന്നത്? എടാ ഞാനാ പറയാം നീ ഒന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന്, നീ ഒന്നും കൃഷ്ണന് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ എന്തായാലും കൊടുക്കും. അന്നേരം ഉടനെ ഗുരു ശപിക്കുകയും ചെയ്യും, നീ മുടിഞ്ഞു പോടാ, എല്ലാം നീ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോടാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, ഒരുപാട് ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. എനിക്ക് ദീക്ഷ നൽകിയതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം എൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജ് തന്നെയാണ്. ആ ഗുരുവിനെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പരംപൂജ്യ രാധാനാഥ് മഹാരാജിലൂടെയാണ്. പ്രഭുപാദ്ജിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതും എല്ലാം ഈ മഹാവൈഷ്ണവരിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈഷ്ണവരിൽ നിന്നും എനിക്ക് പ്രചോദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശിക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിക്ഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിഷ്മെന്റ് അല്ല, ശിക്ഷണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ശിക്ഷകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യർക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഗുരുസ്ഥാനത്ത് കണ്ട ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയും, നീ ഒരു കാലത്തും ഗതി പിടിക്കത്തില്ല, നീ ഒരിക്കലും നന്നാവത്തില്ല, നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോ നേരം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ശിഷ്യർക്ക് അറിയാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം, ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തോ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി അധികം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതും ഗുരുവായൂരപ്പൻ നന്നായി ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നന്നായി വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ സമയത്ത്. അന്നേരം ഞാൻ ഇത് കേട്ടിട്ടും ഞാൻ വലിയ SP അടിക്കുന്നതല്ല, സ്വയം പൂഴ്ത്തുന്നതല്ല, അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ വന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ തൊഴുത് ജപിച്ചിരിക്കാമല്ലോ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അവിടുന്ന്. പക്ഷേ
കരുണാമയനായ ഗുരുവായൂരപ്പൻ, ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തായിട്ട്, എൻ്റെ യോഗ്യതകൾക്കും അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം അദ്ദേഹം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. എൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഗുരു മോശമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വിരോധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ആരാണെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആര് ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നോ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം, ശിഷ്യരെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക. അതല്ലാതെ വേറൊരു ദുരുദ്ദേശം ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഗുരുവാകാൻ ഒരു യോഗ്യത ആ വ്യക്തിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് കള്ള ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു വ്യക്തി വേണ്ട, അതും മണ്ടത്തരമാണ്. കാരണം ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു കാര്യം പഠിക്കണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു വഴികാട്ടി വേണം, ഒരു ഗൈഡ് വേണം. ആ ഒരു ഗൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോവുകയല്ല, നമ്മൾ ഉയരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഞാനെന്നുള്ള ഒരു ബോധം അത് നശിക്കുകയും ഭഗവാനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അന്നേരം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ആ വ്യക്തി സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മളെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്, അതോ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യമാണോ? അതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുക മാത്രം, ഭഗവാന്റെ പേര് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം, ഒരു വിവേചന ബുദ്ധി. അത് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ വൺ ടു നോ വൺ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആ യഥാർത്ഥ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ഭക്തനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവാകേണ്ട ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ഭക്തനായിരിക്കണം, ഭക്തയായിരിക്കണം. ആ വ്യക്തി ഭക്തനോ ഭക്തയോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തി ഭക്തനാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തരുടെ ഗുണങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക, അലസത മാറ്റുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വേണമെങ്കിലും എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. ആ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ആ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പോലെ രാമന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം ശ്രീമതി രാധാദേവിയെ, ആ രാധാകൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഏതറ്റവും. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, സീതാരാമന്റെ സേവ. അതേ സീതാരാമൻ തന്നെയാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ, രാധാദേവി തന്നെയാണ് സീതാദേവിയാവുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമസ്വാമിയാവുന്നത്. അന്നേരം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ സേവയാണ് നമ്മുടെ പരമ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അന്നേരം ഹനുമാനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു അണ്ണാനെ പോലെ, അണ്ണാന്റെ കഴിവ് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഹനുമാന്റെ കഴിവ് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്നേരം ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ജാംബവാനെ പോലെയാണ്. ഹനുമാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഹനുമാന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച്. അന്നേരം ജാംബവാൻ വന്ന് പറയുകയാണ്, ഇനി 100 യോജന നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് മറികടക്കണം. അപ്പോൾ ഹനുമാൻ ചിന്തിക്കുക, ആര് ചാടും?
എല്ലാവരും പറയാം ഞാൻ ഇത്രയും ചാടും അത്രയും ചാടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ താടിയിൽ കൈയും വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജാമ്പവന്ന്, നീയാണ് ചാടേണ്ടത്. രാമന് നിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഹനുമാനെ. സീതാദേവി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തൂ. നിനക്ക് രാമന് വേണ്ടി ഈ സേവനം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അന്നേരം ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നതും കഴിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും. അത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മളെക്കാട്ടിയും സ്ട്രോങ് ആണ്, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. അതിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സേഫാണ്, വളരെ സേഫാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ. ഇന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഗുരുസ്ഥാനത്താണ് എന്നും അദ്ദേഹമായിരിക്കും. കാരണം ഭാഗവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോ, ആ ഒരു മാധുര്യത്തിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വിഷമത്തിലായിരിക്കാം അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗുരുവായൂരപ്പന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീലിങ്സ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നു. അന്നേരം ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അർജുന്റെ അവസ്ഥയിലാണ്. മുന്നിൽ ദ്രോണാചാര്യർ, ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പന് വേണ്ട രഥത്തിലിരിക്കുന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറയുന്നു വാ ഗുരുവായൂരിൽ പോവാ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും? ഈ ദ്രോണാചാര്യരെ മറികടന്ന് ഈ ചക്രവ്യൂഹം ഭേദിച്ചു വേണം പോവാൻ. ആള് കുറെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചു, ശാപത്തിന്റെ. ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഗുരുവായൂരപ്പന് വേണ്ടിയല്ലേ, ഗുരുവായൂരിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നും കണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താ പറയുക, ആ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മായാവിലാസങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് ഇതേ ഗുരു തന്നെ എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വണ്ടിയിൽ പോവുമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ പുറകിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയാണ്, നീ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വാക്കാണ്? ഒരിക്കൽ അർജുനൻ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വാക്കായിരുന്നു? അന്നേരം പറഞ്ഞു അതെനിക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുക, ആവശ്യം വന്നാൽ നീ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതേപോലെ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ഇനി മുന്നോട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് എതിരെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നീ ധർമ്മത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണം. എനിക്ക് എന്തോ പറയണ്ടേന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്. കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനെ കാട്ടി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതും എൻ്റെ പിറന്നാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാളും ഒരേ ദിവസമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഴൽ പോലെയായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിൽ ഞാൻ ഗീത വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചു തീരുമാനമെടുത്തു, ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇസ്കോൺ വിട്ടു പോകത്തില്ലെന്ന്. ഇപ്പോഴും വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. അന്നേരം പ്രഭുപാദ്ജി എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, യഥാർത്ഥ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിന്റെ ശിക്ഷണങ്ങളാണ്, ഫോളോയിങ് ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ശില പ്രഭുപാദ്. അല്ലാതെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആ പ്രസ്ഥാനമായി മാറുന്നില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, നിർഭാഗ്യവശാൽ പല വ്യക്തികളും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരും പദവിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അവരോടെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഗുരുവായൂരപ്പൻ എനിക്ക് ഒരു അവസരം നൽകുന്നു, ഒരു നിമിത്തമാകാൻ വേണ്ടി. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ ഉള്ളിലൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്, പ്രഭുപാദ്ജിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയും
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സ്വപ്നമെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇമോഷണലി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ അതിനു വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. ഞാൻ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഹൃദയാംഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അല്ല, ഞാൻ ചീപ്പ് സെൻറ്റിമെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണ്. അന്നേരം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഉള്ളിലെന്താണോ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എന്താണോ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം പുറകിൽ. ഭക്തനാണോ, പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ വഴിയിൽ മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും മനസാ വാച കർമ്മണ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലും നമുക്ക് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവണം. പുറമേ നമ്മൾക്ക് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിച്ചാലും ഭക്തരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച് നടന്നാലും നമുക്ക് സ്വയം അറിയണ്ടേ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ഭക്തരാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടേ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭക്തനായിരിക്കണം, തെമ്മാടിയാണെങ്കിൽ തെമ്മാടി. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭക്തനാണോ 100% ഭക്തനാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭക്തന്റെ പാതയിൽ മാക്സിമം നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ ഒരു 100% പരിശുദ്ധ ഭക്തി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. പ്രഭുപാജിയുടെ ശിഷ്യര് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ അവർ തന്നെ പറയുന്ന പോലെ, പക്ഷെ അവരെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രഭുപാജിയെ നേരിട്ട് കണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് പോലും 100% ചിലപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തി ആചരിക്കാൻ പറ്റി കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എന്തും ചെയ്യും എന്നല്ല. നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സത്സംഗത്തിൽ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നതാണ്. ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ ശ്രമിച്ചതല്ല. ഒരു പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ കീർത്തനം പാടിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ടിരിക്കുക. പരംപൂജ്യ രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് പറയും, ബി സിൻസിയർ, ബി സീരിയസ് വിതൗട്ട് എനി അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ്സ്. സിൻസിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാർത്ഥതയോടെ ശ്രമിക്കുക. ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും പറ്റിക്കാനും വേണ്ടിയല്ല, 16 മാല കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതിനെയാണ് ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ കുട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്. അതേപോലെ 16 മാല കൊണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ജപിക്കുക. സീരിയസ്, ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും കളിച്ചിരി തമാശ ഭക്തിയിൽ പാടില്ല. ഭക്ത കൂട്ടായ്മ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ, തമാശ അതൊക്കെ ഓക്കെ, പക്ഷേ ജപത്തെ അലസമായിട്ട് തള്ളിക്കളയരുത്, സേവനത്തിൽ ഉഴപ്പരുത്. കാരണം അത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം, അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അതാണ് പരംപൂജ്യ രാധാനാഥ് സ്വാമി വരെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം കാണിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ്. നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുക. അവിടെ വേറെ ഒരു എതിർപ്പുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സിൻസിയറായിട്ടിരിക്കുക, സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിക്ക് പകരമായിട്ട് വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു പുല്ല് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അതിനുവേണ്ടി ഒന്നുമല്ല നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് only for the pleasure of ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ, ശ്രീമതി രാധാറാണി ആൻഡ് കൃഷ്ണ. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെയും നിത്യാപ്രഭുവിൻ്റെയും ആ ഗുരു പരമ്പരയുടെയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും. വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത്. ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പോലും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കണമെന്നോ സമാധാനത്തോടുകൂടി ഒരു മനസ്സോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം മാത്രം. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അങ്ങോട്ട് പറ്റിച്ചാൽ തിരിച്ചും പറ്റിപ്പീര് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നമുക്ക് ആനന്ദം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ആനന്ദം കിട്ടും. നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടും, ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും കിട്ടും.
പക്ഷെ അതൊഴിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താലും റൂട്ട് ശരിയല്ല, വേര് ശരിയല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ മരം വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള പല ആൾക്കാരും അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാശിഷ്ടം പോലെയുണ്ട്, പ്രഹസനത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ്. പുറമെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം, ഫിറ്റ് ബോഡിയും അതും ഇതൊക്കെ, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശരീരവും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല പോഷ് വണ്ടിയും അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആത്മാവ് വെറും ദരിദ്രവാസിയാണെന്നുള്ളതാണ്. വെറും ദരിദ്രവാസി, വെറും ദാരിദ്ര്യത്തിലുള്ള ജീവിതമാണെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലെ കാടുകളിൽ ഈ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള മണ്ണിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന എത്രയോ സാധുജനങ്ങളുണ്ട്. അവരെത്രയോ സമ്പന്നരാണ് നോക്കണേ. അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണുണ്ട്, കുടിക്കാൻ രാധാകുണ്ടിൻ്റെ ജലമുണ്ട്, യമുനാ ജലമുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിന് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു റൊട്ടിയുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതമല്ല ഏറ്റവും ധന്യം. ഭഗവാൻ കളിച്ചു വളർന്ന, ഭഗവാനും ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ചെരുപ്പ് പോലും ധരിക്കാതെ ഓടിച്ചാടി കളിച്ച് നടന്ന അവരുടെ കൂട്ടുകാരികളുമായിട്ട് നടന്ന ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുക, വെറും മണ്ണിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുക, യമുനാ തീരത്ത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ. അത് ഓരോ മരവും എത്ര പവിത്രമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ മരത്തേക്ക് തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചൂട്, എന്ത് തണുപ്പ്, എന്ത് മഴ, കൃഷ്ണൻ മാത്രം. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണമയം മാത്രം. കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയുടെയും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രമാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പരം സൗഭാഗ്യം. അവരല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നർ. ബാക്കിയെല്ലാം ദരിദ്രവാസികളാണ്, വെറും ദരിദ്രവാസികളാണ്. യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് വൃന്ദാവനമാണ്. ഗുരുവായൂരെന്ന് പറയുന്ന മധുരയാണ്. ഭഗവാൻ 12 വയസ്സുള്ള ആ കുട്ടിയായിട്ട് കംസനെ കൊന്ന പ്രായം അല്ലേ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. ഗുരുവായൂരപ്പനും വൃന്ദാവനത്തിലെ വിരഹത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുവായൂർ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ നിന്ന് എന്ത് നേടിയെടുക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ വൃന്ദാവനവാസികളെ പോലെ ചിന്തിക്കുക. നമുക്ക് കൃഷ്ണ, ഗുരുവായൂരപ്പ, അങ്ങയിൽ നിന്നൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങേക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? ഞാൻ ജപിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജപിക്കാൻ അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വൃന്ദാവനവാസികളെ പോലെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനം പോലൊരു സ്ഥലം ഈ ലോകത്ത് വേറെയില്ല. പിന്നെ മായപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു ലെവലാണ്. അതായത് വൃന്ദാവനം തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ ശ്രമിച്ചതല്ല. അതിനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും അടിയനില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിയൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജിൻ്റെ കാരുണ്യത്താലാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ സജ്ജനങ്ങളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു സേവനമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അടിയന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, ഈ ചാതക പക്ഷികളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ചെവി ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് നമ്മൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് ചിലപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ട് പോലും കാണത്തില്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ വേഴാമ്പൽ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ചെവി കൂർപ്പിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ, കാരണം നേരിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ പോലും ആൾക്കാർ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. തൊട്ട് മുന്നേ ഇരുന്നാൽ പോലും ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എത്രയോ ദൂരത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പോലും സശ്രദ്ധം ഇത്രയും കേൾക്കുന്നു. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് ഗോപികമാരെ പോലെയും രുക്മിണി ദേവിയെ പോലെ. നമുക്കാർക്കും ഗോപികമാരോ ഒരു രുക്മിണി ദേവിയെ പോലും ആകാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ പാത പിന്തുടരാം. കാരണം രുക്മിണി ദേവി ഭഗവാനെ ആദ്യം കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷി വന്ന് ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ലീലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം രുക്മിണി ദേവി ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളു. എന്നിട്ട് രുക്മിണി ദേവി കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് എത്തി എന്നുള്ളത്. അന്നേരം രുക്മിണി ദേവി കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഉള്ളിടത്തോളം അത്രത്തോളം നാരദ മഹർഷിക്ക് പോലും അടുത്തയക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഉദ്ധവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കിയാലും ഉദ്ധവര് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശമായിട്ട് ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് എത്തി. ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഗോപികമാരാണ്, ഗോപികമാർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കൃഷ്ണനാണ്. അവരുടെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു മാധ്യമമായി ആര്?
അതും ഉദ്ധവർക്ക് വേണ്ടി. അതേപോലെ ഞാനും ഒരു നിമിത്തമാകുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു പരമ സൗഭാഗ്യം. നിങ്ങളെപ്പോലെ വെറുതെ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചവറ് പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചവറ് പോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് അല്ലാത്തതെല്ലാം ചവറാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇതായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് എല്ലാത്തിലും അത് ഒരു ഉപയോഗമില്ല. തീറ്റ, കുടി, ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചും ലൈംഗിക ത്വരകളെ ഉദ്വേഗിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ അശാന്തമാകത്തേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ആൾക്കാർ ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ കാണിക്കുന്ന മനസ്സ്, ഇനി ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലും ഭൗതികത കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും. അന്നേരം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അത് വലിയൊരു മനസ്സാണ്, വലിയൊരു ഹൃദയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാവും. അതെൻ്റെ വാക്കാണ്. അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. കാരണം നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കത്തില്ല? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണെന്ന്. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പൊതുവെ ആരും പറയാറില്ല, പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി നമ്മളെക്കുറിച്ച് രണ്ടുപേര് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് വലിയ ആകാംക്ഷയായിരിക്കും. അന്നേരം നമ്മുടെ പരമോന്നത ഭഗവാൻ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നു. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ആരാണോ വരാഹസ്വാമിയുടെ ഈ ലീല കേൾക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് സന്തോഷിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഗർഗഭാഗത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെയും നിത്യാനന്ദപ്രഭുവിൻ്റെയും അദ്വൈതാചാര്യനെയും ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിൻ്റെയും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർജിയുടെയും കാരുണ്യത്താൽ, ഗുരു പരമ്പരയുടെ കാരുണ്യത്താൽ, ഗോസ്വാമിമാരുടെ കാരുണ്യത്താൽ 16 മാല ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും ഭക്തിയോടുകൂടിയും എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. അതിലൂടെ ആ പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഗർഗഭാഗത്തിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.